اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ایک شخص جو لکڑی کا کام کیا کرتا تھا، اس کے پاس جتنا بھی کام ہو اس کا معمول یہ تھا کہ جو چیزیں عزاداری سے منسوب ہوتی تھیں، عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام سے، وہ ان کا کام زیادہ پکڑتا تھا، وہ کام زیادہ کرتا تھا. لکڑی کے تابوت بنانا، لکڑی کے زری کوئی بنانے والی ہے، یا جھولا جناب علی اصغر علیہ السلام کا جو بھی منسوب تبرکات لکڑی کے کام کے ہوتے تھے وہ کرتا تھا. ممبر حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہیں پر امام بارگاہ میں، کہیں پر مسجد میں، جہاں پر بھی رکھنے کا وہ وقت آتا تھا تو جو مسجد بنتی تھی یا امام بارگاہ بنتا تھا، جو لکڑی کا کام ہوتا تھا یہ خوشی سے جاتا تھا، وہ کرتا تھا، اور بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ. اتنا زیادہ مولا کا چاہنے والا تھا اور عزادار تھا، اس کے ساتھ ساتھ عبادت گزار تھا، بہت نیک آدمی. کام کرتا رہا بہت شوق اور لگن کے ساتھ. کچھ ایسے اس کو مسئلہ ہوا کہ اس کو پیروں میں ورم آ گیا. ڈاکٹروں کو چیک کروایا، طبیبوں کو دکھایا، لیکن اس کو شفا نہیں ملتی تھی. مرض اتنا بڑھتا رہا کہ یہ بستر پر لیٹ گیا. اس کے عزیز و اقربا نے اس سے ملنا چھوڑ دیا کہ نہ جانے اس کو کون سا مرض لگ چکا ہے. فقط ایک ماں تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی. اتنا بیمار ہو گیا کہ لیٹ لیٹ کر اس کی کمر گل چکی تھی، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے. اور جب طبیبوں کو دکھایا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، کوئی بھی دوا اس پر اثر نہیں کر رہی تھی. اتنا یہ مریض ہو چکا تھا کہ اس کی نظر بند ہو چکی تھی، دیکھ کچھ نہیں سکتا تھا. ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کی ماں کو کہ اس کو پانی نہ پلانا، پانی پلاؤ گی اس اور زیادہ بیمار ہو جائے گا اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کے معاملات بگڑ جائیں گے. اگر اس کو پیاس کی بڑی شدت محسوس ہو تو چمچ کوئی پانی سے تر کر کے اس کے ہونٹوں پر یا اس کی زبان پر لگا دینا، پانی نہ اس کو دینا. 4 سال کا عرصہ اسی طریقے سے بستر پہ گزرا. 4 سال تک یہ شخص پانی کو ترستا رہا اور اس کی ماں اس کو پانی نہ دے سکی، فقط اس کی زندگی اور اس کی صحت کی وجہ سے. جہاں پر کوئی بتاتا تھا ماں وہاں پر اپنے بیٹے کو لے کر جاتی تھی، لیکن اس کو شفا کہیں سے نہیں مل رہی تھی. پھر جب اتنا یہ ہو گیا کہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ پانی کے لیے اس کو اجازت ملی ہوئی ہے، نہ جسم سے حرکت ہی کر سکتا ہے، کوئی جسم کا عضو جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر اپنے نہیں ہلا سکتا. اس کی ماں نے اس کو اٹھایا اور اپنے گھر کے ایک تہ خانہ نما کمرے میں جا کے لٹا دیا اور بیٹے کو کہا کہ بیٹا اب محرم کا چاند نظر آ چکا ہے اور میں مصروف ہوں کہ بیٹا ایسے توجہ تمہاری طرف نہیں دے سکوں گی جیسے تیرا پہلے خیال کرتی تھی. میری دعا ہے کہ پروردگار اور مولا امام حسین علیہ السلام جن کا فرش عزا میرے گھر میں بچھنا ہے وہ تجھے شفا دیں، تیرے حامی اور ناصر ہوں. یہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اس کی ماں چلی گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو پکارا کہ مولا میں تو آپ کا بڑا چاہنے والا، میں تو جہاں پر سنتا تھا کہ آپ سے منسوب، آپ کے ذکر سے منسوب کوئی کام ہے، میں سب سے پہلے وہ کام کرتا تھا، سب کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا. مولا میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں، شفا مانگتا ہوں، شفا نہیں ملتی. مولا اگر میں اسی حالت میں مر گیا نا تو لوگ بڑا میرا مذاق اڑائیں گے، بڑی باتیں بنائیں گے کہ حسین آپ کو شفا نہیں دے سکا جس کے لیے آپ اتنا بھاگتے تھے، جس کے لیے اتنی دوڑیں لگاتے تھے.
तो आपको ना खाने की होश होती थी, ना पीने की होश होती थी। मौला 4 साल हो गए मैं पानी जी भर के नहीं पी सका। मुझ पे रहम करें, मुझ पे करम करें। एक दिन यही तारीख में मिलता है कि मुहर्रम की 4 थी या 5 थी कि इसने महसूस किया कि जैसे कोई परिंदा उस कमरे के किसी रोशनदान से, किसी जगह से, दरवाजे से अंदर आया है। और ये कहता है मैं हैरान रह गया कि मेरी आंखें जो देख नहीं ना सकती थीं, उस परिंदे को देखा कि उस परिंदे के कबूतर था और उस कबूतर के 3 पर थे और जो मुख्तलिफ रंगों के थे, सुर्ख था, सब्ज और सफेद। 3 वो कबूतर उसके सराहने आके बैठा और उसने पूछा कि प्यास लगी है, पानी पियोगे? तो ये कहता है कि मैंने तड़प कर कहा कि मैं 4 साल से पानी को तरस रहा हूं। तो इसने अपना मुंह झुकाया और कबूतर के मुंह से कुछ पानी निकला जो इसके मुंह में गया, तो इसने महसूस किया कि इसके जिस्म में परवरदिगार ने ताजगी अता फरमाई। इसको इसको अपने तबीयत जो है वो बहाल होती हुई महसूस हुई। कहता है कि मैंने दिल में सोचा कि अगर तो ये कबूतर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है ना, तो ये उड़ के जाएगा नहीं। इसको चाहिए कि मेरे पलंग के नीचे जो है वो चला जाए, उड़ के इस कमरे से बाहर ना जाए। तो ऐसा ही हुआ कि वो उड़ के उसके पलंग के नीचे चला गया। वो आंखों से जो देख नहीं सकता था उसको अब नजर आना शुरू हो गया और ये फिर गिड़गिड़ा के रो के दुआ करता है कि मौला आप खुद क्यों नहीं आए? मैं इतना तड़प गया हूं, मैं अपने हाथ पांव हिला नहीं सकता, मेरे जिस्म में कीड़े पड़ चुके हैं। मौला हूं तो मैं आपका नौकर, आपके अज़ा खाने का नौकर। तो मौला मेहरबानी कीजिए, मुझ पे रहम कीजिए। कि इतने में क्या देखता है कि उस दरवाजे से जिससे इसकी माँ आई थी, थोड़ी देर तक इसने देखा कि वहां से रोशनी नमूदार हुई है और एक नूरानी शख्सियत जो है वो कमरे के अंदर दाखिल हुई है और इसके पलंग के साथ जो कुर्सी पड़ी है उस पे आके बैठ गई है। ये कहता है मुझे यकीन था कि ये फकत और फकत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। जब मौला बैठे आके तो मौला ने पूछा कि बता क्या चाहता है? कहा मौला मैं एक लफ्ज नहीं बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं, मौला आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बड़ा रो रो के दुआएं की हैं, मैंने बहुत ज्यादा आपको पुकारा है, आपको हर चीज का पता है। मौला थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अपने हाथ को उसके जिस्म पे फेरना शुरू करते हैं। जहां जहां पर भी उसके बदन पे मौला हाथ लगाते जाते हैं, परवरदिगार उसको शिफा देता जाता है। पूरे बदन पे हाथ फेरा, मौला फरमाते हैं कि जाओ, परवरदिगार ने अब तुझे सेहत अता फरमाई, तुझे शिफा अता फरमाई। ये उठ के बैठता है, कभी मौला के अबा चूमता है, कभी मौला के हाथ चूमता है, कभी आंखों के साथ लगाता है और जोर जोर से रो रो के चिल्ला के कहता है कि मुझे मौला हुसैन ने शिफा अता फरमा दी, मुझे मौला हुसैन ने शिफा अता फरमा दी। इतनी दहशत वाला माहौल था कमरे का कि माँ बाहर दरवाजे पे सब आवाजें सुन रही है और पुकार पुकार के कहती है कि बेटा तुझे क्या हुआ है, कमरे में कौन आया है? उसकी जुर्रत नहीं हो रही कि कमरे के अंदर दाखिल हो। बेटे ने कहा माँ अंदर तो आओ, मैं ठीक हो गया हूं, खुदा ने मुझे सेहत अता की है। वो माँ जब अंदर आई तो उसने पूछा किसने तुझे सेहत दी? कहा मौला हुसैन खुद आए थे, इस कुर्सी पे बैठे थे। ये इधर उधर देखती है कि काश मुझे भी मौला का दीदार हो जाए। अब जब सुना ना कि कुर्सी पे बैठे थे तो माँ ने कुर्सी को बोसे देने शुरू कर दिए, अपने बेटे के जिस्म के बोसे लेने शुरू कर दिए कि मौला हुसैन के हाथ तेरे जिस्म पे मस हुए हैं। अपने बेटे के हाथों को चूमना शुरू किया, अपने बेटे का चेहरा चूमना शुरू किया कि मौला के हाथ तेरे साथ मस हुए हैं। और जब लोगों ने इसकी सदाएं सुनी, ये औरत भी जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। इतनी बड़ी खुशी, इतना इतना बड़ा मौला का मौजज़ा जो देखा, लोग समझे कि शायद तहखाने में इसका बेटा जो है वो मर चुका है। लोग दौड़ते हुए जब अंदर आए तो उन्होंने देखा कि इसके बेटे को मौला शिफा देकर चले गए हैं। सिर्फ हमें चाहिए कि हम अपने मौला से लो लगा कर रखें, अपने मौला को पुकारते रहें, अपने ज़माने के इमाम को पुकारते रहें। हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, मौला कई कदम आगे बढ़ के हमारा साथ देंगे। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगारा जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस मरीज़ को शिफा अता फरमाई, परवरदिगारा जितने बीमार हैं सबको परवरदिगारा शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगारा जितने जिस्मानी बीमार हैं सबको जिस्मानी सेहत अता फरमा। परवरदिगारा जितने रूहानी बीमार हैं
ان کو روحانی صحت عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔